قربانی آ رہی ہے، قربانی کے اوپر سب سے بڑی بحث جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ قربانی کے 8 نر اور مادہ جانور ہیں، 4 جانور ہیں جو ان کے نر اور مادہ کا کریں تو 8 ہیں، جوڑی بنائیں، تو یہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ جی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیے ہیں ان میں 4 طرح کے جانور ملتے ہیں۔ ایک ہے اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا بکرا اور چوتھا مینڈھا، چھترا یا دمبا، جو بھی۔ اب اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی دلیل قرآن سے بعض لوگ دیتے ہیں کہ قربانی کے لیے قرآن نے 8 جانور بیان کیے ہیں، اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ 8 جانور جو سورۃ الانعام میں بیان ہوئے ہیں ان کا وہاں پہ قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دور کے جاہلی معاشرے کے لوگ تھے جو اپنے جانوروں میں کچھ جانوروں کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑ کے ان کے اوپر بار برداری نہیں کرتے تھے، ان کا دودھ نہیں دوتے تھے، اسی طرح سے انہیں ذبح نہیں کرتے تھے، اور کچھ حلال کر لیے کچھ حرام کر لیے۔ تو اس تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عرب کے اندر اس خطے میں اس وقت موجود ہی وہ جانور تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں ذکر فرمایا ہے، اور بہیمۃ الانعام میں صرف یہی 4 یا 8 جانور جو کہ نر اور مادہ شامل کر کے بنتے ہیں 8، یہی 4 یا 8 جانور نہیں ہیں، اور بھی جانور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بالخصوص ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الانعام میں۔ یہاں قربانی کی بات نہیں ہے، یعنی سورۃ الانعام میں جہاں پہ 8 جانوروں کا تذکرہ آیا ہے یہاں پر قربانی کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ ان میں سے اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ کیا اونٹ نر یا مادہ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یا گائے نر اور مادہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا بکری ہے اور بھیڑ ہے اسے نر اور مادہ کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو یعنی یہ تو ان کا جو ایک عمومی رویہ تھا، اس رویے کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الحج میں 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے بہیمۃ الانعام کا، کہ وہاں پر قربانی کا تذکرہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 8 جانور ہی اس میں بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی شکلیں آگے بن جاتی ہیں تو وہ بھی جانور قربانی میں ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے کہتے ہیں بھینسا جو ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں کٹا کہتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں بتائیں کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا یہ جائز ہے یا واقعی جائز نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جسارت ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اکٹھا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہوگی۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا بھینس کا گوشت، دودھ، کٹے کا گوشت یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اگر حلال ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ بھینس کا شمار بہیمۃ الانعام میں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ اچھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام میں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل بھینس بھی آتی ہے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں کرتے ہیں پھر ایسی بات؟ اصل میں ان کے پاس بھی ایک اس کی دلیل یا آپ کہہ لیں کہ ایک جواب ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور قربان نہیں کیا۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عرب کے اندر خاص حجاز کا جو علاقہ تھا وہاں پہ یہ جانور تھا ہی نہیں، آج بھی نہیں۔ اچھا، آپ مکہ میں دیکھیں، مدینہ کا یہ جو علاقہ ہے عرب کا، حجاز کا علاقہ، یہاں پہ آپ کو یہ جانور نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، تو یہ جانور اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو جو چیز ان کے پاس تھی ہی نہیں اسے کیسے کرتے؟ یعنی اب اس پر یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا تھا؟ اچھا، بھینس کا گوشت کھایا تھا؟ کٹے کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کھایا تھا؟ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں، اس کا آپ دودھ پی سکتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بہیمۃ الانعام میں ہے، یہ ان چوپایوں میں سے ہے جو اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ اس لیے اس علاقے میں جب یہ نہیں تھا جانور تو کہاں سے کرتے قربانی؟ تو اس لیے ویسے آپ اگر دیکھیں عربی جتنی بھی لغات ہیں، کتابیں ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان میں آپ اگر البقرہ کی
डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अल-बकरा क्या होती है, आप वहां पे देखें कि इसी चीज में उन्होंने जामूस कहते हैं भैंस को, अरबी जुबान में जामूस भैंस को कहा जाता है। तो भैंस को डिफाइन करते हुए ये लुगत वालों ने लिखा है कि ये गाय की एक किस्म है। जैसे बहुत सी बात जानवरों की, जिस तरह भेड़ और दुम्बा है, जी बिल्कुल, भेड़ और हालांकि देखे दोनों की साख्त में फर्क है, ठीक, दोनों के ऊपर जो बनावट में फर्क ऊन होती है जी, उसका बड़ा फर्क है, और फिर उसकी जिस्मानी साख्त के अंदर फर्क है। तो जब उसे हम कहते हैं कि ये एक ही नस्ल और एक ही जिन्स है, इसी तरह से गाय के जिस्म पर बाल, बाज लोग ये भी कह देते हैं कि जी गाय के जिस्म पर बाल ज्यादा होते हैं, भैंस के जिस्म पर बाल कम होते हैं। तो ये कोई दलील नहीं है कि इसे उसकी जिन्स से खारिज किया जा सके। इसी जैसे आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि जैसे गाय, ये भेड़ और दुम्बा, इन दोनों की साख्त में बड़ा फर्क है, लिहाजा इसको एक ही तस्वुर किया जाता है। इसी तरह से जो हम समझते हैं, जिस तरफ हमारा रुझान है कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए और इसी तरह से अरबी लुगात को देखते हुए, भाई बुनियादी ये बात याद रखें कि जो अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का तज़किरा किया है वो कुर्बानी के एतबार से नहीं, वो हलाल और हराम होने के एतबार से। वो हिल्लत और हुर्मत का मसला है, वहां कुर्बानी की तो तशरीह हो ही नहीं रही, ना उस तनाजुर में कोई बात हुई है। लिहाजा ये बात कहना कि कट्टा हलाल ही नहीं है, वो नाजायज है या कुर्बानी में करना हराम है, तो ये बहुत बड़ी जसारत है और शरीयत में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। इन ऐसे फतवों से बचना चाहिए। हाँ, ये बात कहें कि भाई मैं समझता हूँ या जहां तक मेरा इल्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि भैंस की या कट्टे की कुर्बानी नहीं की तो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये और बात है। वो तो एक लगा देते हैं कि बिल्कुल हराम है। नहीं, हराम तो कहा ही नहीं जा सकता ना। ये अथॉरिटी किसके पास है? हलाल हराम करने की अथॉरिटी है किसी के पास? ये तो जब आज तक, अब देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक में ज़कात का मसला बयान किया है। अब ज़कात के मसले में गाय की ज़कात का बयान हुई है, ऊंट की हुई है, बकरी की हुई है। ठीक, अब भैंस की क्या, अगर कोई शख्स जानवर ये भैंस रखता है, पालता है और उस तादाद तक पहुंच जाते हैं कि जहां ज़कात फर्ज हो जाती है, तो क्या भैंस की ज़कात नहीं देगा? अच्छा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी भैंस की। आप देंगे कि नहीं देंगे? क्यों इसकी ज़कात आप क्यों देंगे? क्योंकि जाहिर है वही हलाल है, और जिस तरह गाय और ये जी बिल्कुल गाय और ज़कात भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक में ज़कात के मसले में ये बात लिखी है कि जो ज़कात गाय की है वही ज़कात भैंस की होगी। ठीक, क्यों ये बात कही? इसलिए कि ये गाय के साथ बहुत मुशाबहत रखने वाला जानवर है, और अरबी लुगात में इसे कहा गया है अल जामूस नौउम मिनल बकर, कि ये गाय की किस्म में से एक किस्म है। यानी जैसे एक के बाद जानवरों की बड़ी बड़ी अक़साम होती हैं, तो इसमें जो पालतू जानवर बहीमतुल अनआम में हम इसे जामूस को या भैंस को, कट्टे को बहीमतुल अनआम के तनाजुर में देखें तो हम इसे हलाल कहते हैं, और बहीमतुल अनआम जो है वो हम कुर्बानी में करते हैं। ये बात भी अपने नाज़रीन से कहूंगा कि हर बंदे के पीछे ना हो लिया करें कि जी उसने कहा जी कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और जी ये जायज नहीं है, ये हराम है। बात यह है कि हिल्लत और हुर्मत शरीयत की नजर में देखा जाएगा, क्या हलाल है क्या हराम। अच्छा, बाज लोग ये भी कह देते हैं, कहते हैं जी जब ये जानवर मिल रहे हैं, गाय, ऊंट, ये बकरी वगैरह, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है भैंस की कुर्बानी? अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप कट्टा या भैंस कर लें। भाई क्या वजह है? ठीक, कि अगर आपको मिल रहा है तो कर लें, तो ना करें, और अगर नहीं मिल रहा दूसरा जानवर तो कर लें। ये क्या बात हुई? कोई लॉजिक नहीं। भाई अगर कोई चीज जायज है तो जायज है, नाजायज है तो वो किसी सूरत नहीं की जा सकती। इसलिए इन रुखसतों का भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, और जो चीज शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, ये कह दें भाई मेरा दिल नहीं मानता, अपनी जाती तौर पर आप ये राय दे दें मेरा दिल नहीं मानता, ठीक, मैं ये जानवर नहीं कुर्बान करना चाहता, मैं वही करूंगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, आपके पास मौजूद था, तो ठीक है, वो और बात। ये बड़ा अच्छा आपने बताया, बड़ी वजाहत की हजरत इसकी आपने, और मुझे उम्मीद है कि अब नाजरीन जो है गलती नहीं, कट्टा भी कर लेना, कट्टे में कोई बुराई नहीं है, कट्टा हलाल है, हलाल है। हजरत ने जिस तरह कुरान और हदीस की रोशनी में बता दिया कि अल्लाह ने जब हलाल कर दिया, फिर मौलवी या कोई ये जो आम व्यूज लेने के चक्कर में जो हजरत कह रहे हैं कि व्यूज लेने के चक्कर में गलत बातें आपको बताते हैं, भाई मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा इस साल कट्टा करूं, क्योंकि आपने जो बात बताई है मैं उस पर इत्तफाक करता हूं कि आपने कुरान और हदीस से बताई है।